ये कितने साल पुरानी हो सकती है? ये भी 150 साल तो घट पुरानी नहीं है जी। और ये जी खूबी दसन वाली है वो ये है कि ये उपर गणेश की मूर्ति बनी हुई है और हत्थी कढ़ाई हुई है, पित्तल की बनी हुई है। और ये भी पौड़ देखो तुसी, उस टाइम ये हत्थ का काम कितना जबरदस्त होंदा सीगा। ये कल्ली गणेश की मूर्ति नहीं है, लॉक है ये लॉक नूं जदों असीं खोलांगे, देखो लॉक खुल गया, चूड़ी पई हुई है। हुण ये कल्ला कल्ला ढक्कन चुक्या जाएगा जी और कल्ले कल्ले ढक्कन दे उपर गणेश बने हुए है। और इहनूं जदों चक्कांगे तो इहदे विचों मेकअप किट निकलेगी जी पूरी। कितनी कीमत होएगी उस समय, अंदाजा लगाई? उस समय तो जी ये मतलब आम जनता के वास की तो गल है नहीं सी। चंगा अमीर आदमी खरीद सकता था, उस टाइम भी महंगी है। जे आम सुरमेदानी मान लो आनिया च मिलती सी तो रुपइया च मिलती सी ये चीज़। लगता भी जे कोई बनावे तो खरीद लैणगे, शुरू हो जाएगी खरीद दी। मेरे ख्याल से नहीं खरीदणगे वो, क्यों? अज दी नवीं जनरेशन कोले टाइम नहीं है। वो तो कहते ने रेडीमेड करया कराया सारा कुछ मिनटां सकिंटां च हो जाए। कदों ਇਹਦਾ लॉक खोलूगी, कदों कल्ले कल्ले ਦਾ ਢੱਕਣ, फिर ਉਹਦਾ मेकअप करूगी। अज मेकअप भी ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ फैंसी आ गए, होर तरह ਦੇ आ गए। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੈਮੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ओरिजिनल ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ। ਜੋ कहना मैनू लै दे सुरमेदानी घुंघरूआं वाली, पुराने जमाने के गीत कहावत मुहावरे वो सारा कुछ इदा ही है। हुण ये आ ढक्कन नाल है जी, ये डिगना पवे संगली नाल लाई हुई है भी खोया ना जाए किते। संगली भी चांदी दी है, ढक्कन भी चांदी दा है, घुंघरू भी चांदी दे ने, सुरमेदानी भी चांदी दी है। 100 साल पहलां ये सुरमेदानियां चलदियां सीगियां। ये घरां च रखण वास्ते ने। ਇਹਦਾ एक जिहड़ा छोटा रूप आया सुरमेदानियां दा, जिहड़ी सफ़र च नाल लैके जाण वास्ते वो छोटियां आईयां। आ दौर आया जी छोटियां सुरमेदानियां, इस तो भी छोटियां चलियां जी। देखो है पित्तल दी बनी हुई उपर, क्योंकि ज़माना बदल गया, खूबसूरती करनी नूं भज गए लोग, इहदे ते निकल करन लग गए। फिर निकल हो गया, पित्तल दी चंगी नहीं लगदी, काली हो जाती है। ये तो मैं धो के रखी हुई है, काली हो जाती है, इस करके उपर आ निकल चल पिया। ये जमाने के नाल नाल जिउं जिउं जमाना बदलिया, मैं भी फिर कलैक्शन उस तरह की हर तरह की कलैक्शन की है। सुरमेदानियां रखणगे अजकल के जिहड़े मेकअप वाले, वो पेंसिलां रखते हैं। पेंसिल घसाई हो गया, पफना ते भी घसा ली, अख च भी पा ली, कैमीकल ने। उस टाइम अखां की निगाह संवारी जाती सी सुरमे नाल, अज कैमीकल नाल बिगाड़ी जाती है। टाइम का फर्क देखो तुसी, उस टाइम दवाई सी सुरमा, अज दुहाई है सुरमा। दवाई नहीं है, दुहाई है। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? नहीं अज क्योंकि सुरमे का रिवाज नहीं है। अज की नवीं जनरेशन नूं तां बहुत घट पता है। हाँ, पिंडां दे विच कुछ कुड़ियां नूं पता हो सकता है कि सुरमा, लेडीज़ नूं पता हो सकता है। जेंट्स नूं अज दे दौर दे विच, अज दे मुंडे खुंडे ने जिहड़े, उन्हां नूं बिल्कुल भी पता नहीं है। पुराने ज़माने च उदों, अज तो 100 साल पहलां, 150 साल पहलां ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਦੇਰ ਅੱਖ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਵਾਜ ਇਕੱਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸੁਰਮਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਰਮਾ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲੋਗੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੀਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ 85 90 95 ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਟਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਰਾਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ, 150 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ 100 ਸਾਲ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਖੁਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮਹਾਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਜਦੋਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪਏ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਨਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਂਭਿਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਫਤਿਆਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰਮਾ, ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਣਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਦੋਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪਾਊਡਰ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਦੇਰ ਅੱਖ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਮੇਕਅਪ ਜਿਹੜਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਬਗੈਰ ਸੁਰਮੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਰਨੀ ਜਿਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਰਮੇ ਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਸੁਰਮੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਿਵਾਜ ਇਕੱਲੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਸੀ ਇਹ ਸੁਰਮਾ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਸੁਰਮਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਾਧਨ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੀ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਆਏ ਇਸ ਉੱਪਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣੇ, ਹਿੰਦੀ ਗਾਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੀਰੋਇਨ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਰਮਾ ਬਕਾਇਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ? ਹਾਂ, 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਨਾਕਾਰੀ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੀ ਸਿਫਤ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਢੱਕਣ ਖੋਲੋਗੇ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਓ, ਚੂੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਸੁਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਾਂਦੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਠੰਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਰਮਚੂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਕੱਢਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੇ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਂਦੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣੇ ਆ ਗਹਿਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਮੀਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਢਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੁੱਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਦਾ ਮੀਨਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਔਰ ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਕਦਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੱਥ ਦੀ ਕਲਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਦੇ ਮੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ, ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ, ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਮੀਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਹਰ ਮੀਨੇ ਦੇ ਫੁੱਲਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੀਰੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਅੰਗੂਠੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਡੱਬੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪੌੜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਔਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤਾਂ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ 150 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੁਰਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੱਥੀਂ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੌੜ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਹੱਥ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੌਕ ਹੈ ਇਹ ਲੌਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਚੂੜੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਢੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ ਔਰ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਢੱਕਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਣੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੀ ਪੂਰੀ। ਇੱਕ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ 'ਚ ਸੰਧੂਰ, ਇੱਕ 'ਚ ਸੁਰਮਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਕਅਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, 1-2 ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਇਹ ਉੱਪਰੋਂ ਲੌਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਫਿਰ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਮੇਕਅਪ ਕਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ? ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਹੋਈ, ਹੱਥ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ, ਅਗਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਿੱਲ ਪਾ ਕੇ ਠੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੱਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਝੰਡ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਡੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਬਣਤਰ ਦਾ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਚੱਲ ਗਏ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਈਏ?
ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਚੰਗਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਆਨਿਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਰੁਪਈਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਜੇ 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ, 2 ਰੁਪਏ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਆਨਿਆਂ ਤੱਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਧੇਲਿਆਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ 2 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂ 1 ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾ ਹੋਏ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੇਜ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਬਣਾਵੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ ਉਹ। ਕਿਉਂ? ਅੱਜ ਦੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਰਾਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ ਇਹਦਾ ਲੌਕ ਖੋਲੂਗੀ, ਕਦੋਂ ਕੱਲੇ ਦਾ ਢੱਕਣ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਜ ਮੇਕਅਪ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਂਸੀ ਆ ਗਏ, ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੈਮੀਕਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦੇਣੇ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਅੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਸੁਰਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰ ਸੁਰਮ 'ਚੋਂ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੁਰਮਾ ਕੱਢਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕਢਾਈ ਦੇਖੋ ਹੋਈ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਭ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਢਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਬ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੱਛਲੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੱਛੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਕਢਾਈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਪਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕਾਰਾਗਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਘੁੰਗਰੂਆਂ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਗੀਤ, ਕਹਾਵਤਾਂ, ਮੁਹਾਵਰੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਆਹ ਢੱਕਣ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਡਿੱਗਣਾ ਪਵੇ ਸੰਗਲੀ ਨਾਲ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਖੋਇਆ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਸੰਗਲੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਢੱਕਣ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਘੁੰਗਰੂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਨੇ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਢੱਕਣ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਹੈ, ਆਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੂੰ ਕਰਦੀ ਚਾਂਦੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਆਹ ਕਢਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਪਰ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਰਾ ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ, ਹੱਥੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਗਰ ਪਲੇਨ ਨੇ, ਘੁੰਗਰੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਨੇ। ਇਹ 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਨੀਆਂ ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਐਡਵਰਡ 7 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਦਾ ਕਿੰਗ ਬਣਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਕਾ ਚੱਲਿਆ 1 ਕੁਆਟਰ ਆਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਿੱਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਐਡਵਰਡ ਦਾ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਕਢਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਤੋਂ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਜੀ, ਚੂੜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੁਰਮ ਚੂੰ ਨਾਲ ਕੱਢੋ, ਫਿਰ ਢੱਕਣ ਲਾ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਆਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਗਲੀ ਪਾਓ, ਸੰਗਲੀ ਪਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਟੰਗ ਦਿਓ, ਖੋਈ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ ਇਹ, ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੀ ਛੋਟੀ ਆਈਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਐਡਵਰਡ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਹ ਜਾਰਜ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ 110 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਇਹਦਾ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ 110 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ। ਜੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, 150 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ 100 ਸਵਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜੀ ਆਪਾਂ,
100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆਇਆ ਜੀ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੇ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ। 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰੂਪ ਆਇਆ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਆਹ ਦੌਰ ਆਇਆ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਹੈ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਭੱਜ ਗਏ ਲੋਕ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਨਿਕਲ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 110 ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਰਾਈਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ। ਜੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚਾਂਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਤਲ, ਪਿੱਤਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੇਖ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚਾਹੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਕੁੜੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੱਖਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੈਨਸਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਕੌਣ ਚੱਕੂਗਾ? ਸੁਰਮਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਸੁਰਮਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣਗੇ? ਚਲੋ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੱਜਲ ਡੱਬੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਉਹ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੱਜਲ ਦੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਜਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਰਮਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੁਰਮਾ ਸੁੱਕਾ ਪਾਊਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਾਜਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਗਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡੱਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਰਮੇ ਹੁਣ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕਅਪ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਪੈਨਸਲਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪੈਨਸਲ ਘਸਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਭੱਫਣਾ 'ਤੇ ਵੀ ਘਸਾ ਲਈ, ਅੱਖ 'ਚ ਵੀ ਪਾ ਲਈ। ਕੈਮੀਕਲ ਨੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਸੰਵਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸੁਰਮੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਕੈਮੀਕਲ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਵਾਈ ਸੀ ਸੁਰਮਾ, ਅੱਜ ਦੁਹਾਈ ਹੈ ਸੁਰਮਾ। ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਹਾਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸੁਰਮਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਘਟੀ ਜਾਊਗੀ ਦਿਨ ਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਰਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੁਰਮਾ ਸੀ, ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੋ ਸੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੁੰਮਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਨਵਾਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੇਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੇੜੇ ਖਾਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਘਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਕ੍ਰੈਪ 'ਚ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ। ਕੀ ਭਾਂਡੇ ਭੁੰਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟੁੱਟੇ ਫੁੱਟੇ, ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਵੇਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੇ 400 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 500 ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਨੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਨਿਆਂ 'ਚ ਕੀ, ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਆਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੇ ਉਹ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੜ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੈਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਿਕਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੇ ਹੁਣ ਆਹ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ? ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 4 ਤੋਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ 4 ਤੋਲੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। 2 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ, ਵੀ 4 ਤੋਲਿਆਂ ਦੀ 8 ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਦਾ weight 38 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਲਈ ਹੈ, 38 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੇ।
38 ਗ੍ਰਾਮ weight ਹੈ। 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਮੈਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 500 ਰੁਪਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ 500 ਕਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੇ ਕਰਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਊਂਗਾ, ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 500 ਰੁਪਿਆ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤਾ। 38 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਦਲੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? 3.5 ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। 3 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੋ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਹ ਨੇ ਜੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਈ। ਇਹ ਐਟਮਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮੈਨੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ 4 ਗੁਣਾ ਪੈਸੇ? ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਸੁਨਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਕਦੋਂ ਉਹ ਗੋਲ ਬਣਾਈ, ਚਾਂਦੀ 'ਚ ਚੂੜੀ ਪਾਈ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਲ ਖਾਲੀ ਕਰਿਆ, ਢੱਕਣ ਬਣਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਾਰੀ, ਇਕੱਲੇ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਕਢਾਈ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੁਰਚ ਕੇ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਚਾਂਦੀ 'ਚ। ਮੋਟੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ, ਖੁਰਚ ਕੇ ਕਢਾਈ ਕੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੀਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਇਹ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੀਗਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ, ਤੇ ਅੱਜ ਤਾਂ 700 ਰੁਪਏ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਨਾ। 310 ਰੁਪਏ 300 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। 4 ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੇ 100 ਮਤਲਬ 38 ਗ੍ਰਾਮ weight ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੇ 100 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਤੋਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੇ ਇਹਦੇ। 10 ਤੋਲਿਆਂ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ 3000 ਰੁਪਈਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਤੋਲਾ 300 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਅੱਜ 700 ਰੁਪਏ ਤੋਲਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ। ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ, 7000 ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 7000 ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। 7000 ਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੇਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇਹ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦੂਗਾ ਵੈਸੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। 7 ਦੂਣੀ 14 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੇ 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। 3500 ਰੁਪਏ ਦੀ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ। ਪਰ ਮੈਂ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਆਈਟਮ। ਮੈਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇ, ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਬਣਾਵੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਬਣਾ ਦੇਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਭ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੁਰਮਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੁਰਮਾ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੈਨਸਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕੈਮੀਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਵੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹੀ ਉਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਰਾਇਲ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਸਨ ਵੀ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਵੀ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਭਾਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਊਜ਼ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖੋਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਉੱਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।